हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो तुहाडी अपनी अकैडमी सोल्वर अकैडमी उत्ते ETT 994 सुपर प्रिपरेशन है जिहड़ी अपनी वो चल रही है। उस दे विच जिहड़ा अपना सबजैक्ट हैगा बच्चों वो हैगा इंग्लिश। तो इंग्लिश दे विच असीं जिहड़ा टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम हैगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दा अज असीं थर्ड पार्ट करन जा रहे हैं। अज इस पार्ट विच असीं शुरू करदे हां अपने यूज ऑफ बिलो अते अंडर दोवां दे नाल। सो उस तो पहलां तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा अपना टैलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे विच दे दिता गया है। यूज ऑफ बिलो एंड अंडर। सो जिहड़ा सब तो पहला रूल दस दईए कि जिहड़ा बिलो ते अंडर है वो किधर यूज हुंदे हैं। इसका रूल की है, दोवां दा अर्थ थल्ले हुंदा है। अंडर का प्रयोग वस्तु दे नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट नूं दिखाउण लई हुंदा है, पर बिलो वस्तु दे नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट नूं नहीं दिखाउंदा। सब तो पहला तुहानूं रूल समझा दईए कि जिहड़ा अंडर है वह वस्तु दे नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट दिखाउण लई यूज हुंदा है, ते बिलो है जिहड़ा वो वस्तु दे नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट नूं नहीं दिखाउंदा। फिजिकल कॉन्टैक्ट हुंदा की है, इसका मतलब ये है कि जिहड़ा गैप है जे दोवें वस्तुओं विचकार होवे तां फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। जेकर दो वस्तुओं विचकार गैप नहीं हुंदा, वो एक दूजे नाल मिली हुई हैं, तो वह फिजिकल कॉन्टैक्ट हुंदा है, जां कि वो आपस विच जुड़ी हुई ने, मिली हुई ने। सो इसका एग्जाम्पल नाल समझते हैं। ही प्लेस्ड द लैंप, पहला एग्जाम्पल हैगा अपना, ही प्लेस्ड द लैंप बिलो दी अलमीरा। यह जिहड़ा बिलो यूज होया है, सब तो पहला इस दे विच बिलो यूज होया है। बिलो का रूल ये है कि इस दे विच फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुंदा। सो तुसी देख सकते हो अलमारी ते जिहड़ा लैंप है उस दे विच फिजिकल कॉन्टैक्ट होवेगा तो जिहड़ा अपना लैंप है वो किवें जलेगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट जिहड़ा अलमारी ते अलमीरा है उस दे विचकार अते लैंप दे विचकार फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। इस दे नाल ही सानू बिलो यूज कर लिया। ठीक है, उम्मीद करदा समझ गए होवे। इस करके जिहड़ा नैक्सट रूल है वो अंडर दा मैं तुहानूं समझाउण जा रहा। अंडर दे विच हुंदा है फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो रूल दे नाल असीं एग्जाम्पल पढ़ते हैं दूजा, ही पुट दी बुक्स अंडर दी पिलो। बुक्स है जिहड़ी पिलो दे नाल है, अपने तकिए दे नाल है, वो मिली हुई हुंदी है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हुंदा है, उन्हां दे विच कोई गैप नहीं हुंदा। इस करके जिहड़ा अपना अंडर है वो यूज कर लिया गया है। ठीक है, अंडर का प्रयोग जूनीयर नूं दिखाउण लई किया जा सकता है। जूनीयर मतलब छोटे अहुदे वाले, छोटे अहुदे ते जिहड़े हुंदे ने बंदे उन्हां नूं दिखाउण लई किया जा सकता है अंडर का प्रयोग। जिवें एग्जाम्पल विच तुसीं देख सकते हो, ही इज़ वर्किंग अंडर मी। वह मेरे थल्ले है जिहड़ा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि वह मेरे नालों जूनीयर है तो मैं उसका सीनियर हाँ। इस करके ही इज़ वर्किंग अंडर मी, वह मेरे थल्ले वर्क करता है। उम्मीद करता हाँ समझ गए होने तुसी। ठीक है, नैक्सट रूल करते हाँ, यूज ऑफ इन अते विद इन। यूज ऑफ इन अते विद इन। ठीक है, इसका रूल पढ़ते हैं। इन का अर्थ हुंदा है विच। ठीक है, यह दिते गए समय की आखिरी पॉइंट नूं दिखाउण लई इसका प्रयोग किया जाता है। जिवें ही विल कंप्लीट द वर्क इन ए मंथ। जिहड़ा उसका वर्क है वह कंप्लीट हो जाएगा कदों? इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर। यह की शो कर रहा है? यह आखिरी पॉइंट नूं शो कर रहा है। तुसी देख सकते हो, ही विल कंप्लीट द वर्क इन ए मंथ। वह अपना काम पूरा कर लेगा कदों? एक मंथ के विच। ठीक है, यह विच जिहड़ा अपना इधर यूज होया कि उसने अपना काम है जिहड़ा एक महीने दे विच वो कंप्लीट कर लेना है। तो यह एक महीना जिहड़ा पॉइंट नूं एक महीने का टाइम है, यानी कि आखिरी टाइम उसका एक महीने का है, उसनों शो कर रहा है। इसलिए इस दे विच जिहड़ा इन प्रीपोजिशन है वो अपना यूज कर लिया गया है। नैक्सट करते हैं, विद इन का अर्थ हुंदा है अंदर। यही समय नूं शो करता है। विद इन का प्रयोग उदों किया जाता है जदों कारज एक दिती गई समय सीमा विच पूरा होने की आस हुंदी है। विद इन कदों प्रयोग हुंदा है? जदों कोई कारज एक निश्चित समय सीमा विच जो डेफिनेट समा दिता गया उस विचकार ही पूरा हो जाए, उदों विद इन का प्रयोग होंदा है। एग्जाम्पल के नाल समझ लेंदे आ। जिवें
ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਆਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਆਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਨ ਆਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਗੋ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ। ਅਗੋ ਅਤੇ ਬਿਫੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਾਸਟ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਯਾਨੀ ਭੂਤਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗੋ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮ 3 days ਅਗੋ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਸ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਫਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਰੀਚਡ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਫਟ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਰੀਚਡ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਫਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਰੀਚਡ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਫੋਰ ਆਪਣਾ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਬਿਸਾਈਡਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡ ਸਰਲਾ, ਉਹ ਸਰਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡ ਯੂਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਬਿਸਾਈਡ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਕਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਕਾਰ ਬਿਸਾਈਡਸ ਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਬਿਸਾਈਡਸ का मतलब ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਅਮੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਅਮੰਗ। ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਮੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਟਵੀਨ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਦੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਵੀਨ ਕਦੋਂ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੰਗ ਉਹ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਸਨਸ। ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਯੂਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਟਵੀਨ। ਕੀ ਯੂਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਟਵੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਮੰਗ ਦੀ ਪੂਅਰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਕੀ ਯੂਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਮੰਗ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਯੂਜ ਹੋਇਆ ਅਮੰਗ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੰਗ ਯੂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।